परमात्मा कदों रीझदा है, कदों त्रुठदा है? जदों उसकी आराधना कोई करदा है, जदों उसनूं कोई चंगा लगदा है। महाराज जी की बाबत भाई साहब सानू समझाउंदे ने। भाई साहब कहंदे सरवन सेवा कीनी मात पिता की बसेख। भाई गुरदास साहब कहंदे आ पुरातन इतिहास ਨੂੰ पुस्तकाल ਨੂੰ ग्रंथां ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि सरवन ने अपने माता ते पिता की सेवा की। माता भी सरवण की नेत्रां तो हीन सी, मुनाखी सी, दिसदा नहीं सी। पिता भी उन्होंने चक के लई फिरदा सी। ते अज भी कोई माता पिता की सेवा करे ना, उन्होंने कहने तो सरवन पोता, सरवन जिहा पुत्र है। भाई साहब कहते बहुत सेवा की उन्हें माता माँ बाप दी। तांते गायत जस जगत में ताहू को। भाई गुरदास कहते ताई सारे जगत विच सरवण दा जस हुंदा है, वडियाई हुंदी है। माँ बाप दी सेवा की, उहदी सेवा वेख के, उहदा अहद वेख के, ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਕੇ परमात्मा प्रसन्न हो गया ते सारे जगत विच उहदे नाम की दुहाई फिर गई, वडियाई हुई, बुलंदियां नूं सोया। भाई गुरदास साहब कहंदे दूजे पासे कहंदे एक पासे तो उन्हें माता पिता की सेवा की, जगत विच जस होया, ते एक पासे भाई साहब कहते जन प्रहलाद आदे अंतला अवज्ञा की नीतात घात कर रखियो प्राण बाहू को। भाई गुरदास कहते दूजे पासे प्रहलाद की वारता आउंदी। ते प्रहलाद जिहड़ा आद तो शुरुआत तो लैके अपने पिता दे उलट है, उहदी विचारधारा दे उलट है, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। क्योंकि बाप कहता मैं रब हाँ, मेरे कहे अनुसार चल। पिता ते पुत्र दे इस लड़ाई दे विच, इस ख्यालां दी लड़ाई दे विच, विचारां दी लड़ाई दे विच, और कहते ने प्रहलाद ने बाप की गल ना मनी। क्योंकि बाप कहता कि मैं रब है, प्रहलाद कहता नहीं। कहते जे संसारी पक्ष ते लाइए पिता की गल नूं ने मोड़ दिता। ते कहते तात घात कर प्रभ राख्यो वान प्राण वाहू को। बाप ने प्रहलाद नूं मारना चाहया, बड़े बड़े यतन वरते। कदे उन्होंने पहाड़ तो घेरिया गया, कदे कोठे विच रखिया गया, सप्पां आदि च बड़े बड़े उन्होंने कष्ट दिते गए। कहते प्रभु ने उहदी रखवाली की प्रहलाद दी। ते कहते जिहड़ा उहदा बाप सी ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਤ कर दिता, ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ प्रभु ने नाश कर दिता। भाई साहब कहते दूजा तीजा प्रमाण देंदे ने, कहते द्वादश बरख सुख जननी दुखत करी। एक पासे माँ बाप की सेवा करके रब प्रसन्न हुंदा पिया है ते उहदा जस हुंदा है। एक पासे उसे बाप नूं पुत्र दे लई भगवान मार दिंदा है। एक पासे दूजे तीजे प्रमाण च दसदे मां दा, कहंदे बई ओ सरवन ने मां नूं भी सुख दिता, ते कहंदे दूजे पासे सुखदेव मुनि होया है। जदों पुराण ਸਾਹਿਤ पढ़ते हैं उन्हां विच विचारां मिलदियां ने, पुराणक विचारां।
ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 12 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੂਝ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ। ਸਰਵਣ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿੰਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਜਨਨੀ ਦੁਖਤ ਕਰੀ, ਮਾਂ ਬੜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਤੜਫੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਪਏ ਤਤ ਖਿਨ ਜਨਮ ਹੈ ਜਾਹੂ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਵੀ ਆਪ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜਨਮੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਕਹਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਜਨਮੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਕਾਲ ਦਾ, ਆਦਿ ਦਾ, ਹੋਰ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਸ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮਰਵਾਇਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਸ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਨੇ ਸੁਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਅੱਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਸ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਸ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਥ ਕਥਾ ਬਿਸਮ ਜਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਏ ਕਛੁ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਕਥ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਕੇ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਔਰ ਉਹ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਪਸ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ। ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਘਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਘਾਤ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਗਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਇਹੀ ਕੌਤਕ ਉਹਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਸਮਝੇ ਤੇ ਸਮਝੇ ਕੀ ਸਮਝੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਗਿਆਨ ਉਨ ਮਨ ਅਨ ਕਾਹੂ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੌਤਕ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਨਮਾਨ ਉਗਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨ ਕਾਹੂ ਕੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਰਵਣ ਦਾ ਜਸ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ
ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਭਗਤੀਵਾਨ ਆਤਮਾ ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਏ ਔਰ ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਏਗਾ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਰੋਕੋ ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਸ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਆਰਾਧਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਆਪ ਵੀ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਰਾਧ ਜਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਐਸਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵੇਰ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਪ, ਨਾ ਤਪ, ਨਾ ਸੇਵਾ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ, ਨਾ ਸ਼ਰਧਾ, ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨਾ ਬੁੱਝੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ, ਆਪ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀ ਨਾ ਸੀਝੈ। ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਲਝਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਸਦੀ ਆ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਾਣੇ ਹਉ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਿਤਨੇਮੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਿਆਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਅਹੰ ਭਾਵ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਗੈ ਠਾਕੁਰ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਤਿਆ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੋਈ ਅਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਥਨੀ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬੜੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਪਾਰੀ ਵਸਦਾ ਜੋ ਫਿਰਦਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਾਈ ਹੀ ਜੀਵਨ ਗਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੁਇ ਨਾ ਵਸੈ ਇਕ ਥਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਏ, ਅਗਿਆਨ ਦੁੱਖ ਏ। ਅਗਿਆਨ ਉਤਪੰਨ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਹੰਕਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਵਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੁਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਦੁਰਵਿਚਾਰ, ਫਿਰ ਸੱਜਣਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣੀ ਜਾ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ